enthusiasm, and respect. He is widely acknowledged as Kalvi Tande in Tamil Nadu, and hence the day is also celebrated as Educational Development Day. Sri K. Kamaraja served as a chief minister for a total period of 9 years, which is treated as the golden period of Tamil Nadu even till now. All his works had diplomatic future vision. Being loyal, he made others to be loyal. All his decisions proved he is a honest and bold leader. Being an uneducated leader, he opened nearly 30,000 schools in Tamil Nadu and improvised the existing schools. In his period, the educated people rate raised from 7% to 37%. His works in other fields also quite impressive. Some of them are free meal scheme at school, free uniform and book scheme, Neyveli Lignite Corporation, Perambur Loco Works, Bharat Heavy Electrical Limited, Metu Paper Factory, Metu Dam Project and Kaveri Delta Project, and so on. Still, many are wondering how this man could do this much as he dedicated his entire life serving the people of India. The wealth of Kamaraja after his death is accounted, and it's shocking that he had 2 sets of cloth, rupees 150 in his bank account, and he resided in a rental house. We can confidently say that no born on this planet is a great leader in making. I am G.A. Amurtha Selvi from 8B VOC Vidyalaya Matriculation Higher Secondary School. Wish you all a great pleasant morning. Today we celebrate the 119th birth anniversary of a great leader, Karmaveer Kamarajar. Kamarajar was born on 15th July 1903. He was an Indian independent activist and politician who served as the Chief Minister of Tamil Nadu. He widely acknowledged as the kingmaker in Indian politics during the 1960s. Today we can be proud that we all are educated, but behind our education there is a mind who dream for the future for every kid in his state. It is none other than Kamarajar, who stood education with a great opposition. He inspired people about the importance of education. This is the reason he is called as Karmaveer Kamarajar. He always kept the welfare of the people and more especially school-going children. He also started midday meals for the kids. He always respected the learned. He was a simple soul who could do anything for the cause of education. He strived to eradicate illiteracy by introducing free and compulsory education up to 11th standard. He brought out free school uniform to need out caste, creed and class distinction among young minds. His birthday is declared as Educational Development Day by Tamil Nadu government. It aims to remind to education his contribution to boosting school education facilities of Tamil Nadu government. As we celebrate this day, let us thank God and Karmaveer Kamarajar for a wonderful school and for the committed parents who realize the need of education. Let us also thank all our teachers for making us great. Let long live the vision of the great inspiring leader. Thank you. வணக்கம். என் பெயர் எச். கீதஸ்ரேயா. நான் 8ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். நான் பேச வந்துள்ள தலைப்பு கர்மவீர காமராஜர். எளிமைக்கும் நேர்மைக்கும் பெயர் பெற்றவர் பெருந்தலைவர் காமராசர். இவரது பிறந்த நாளில் இவரை நினைவு கூறுவதில் பெருமிதம் அடைகிறேன். காமராசர் அவர்கள் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 15ஆம் தேதி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் குமாரசாமி நாடார் சிவகாமி அம்மாள் தம்பதியருக்கு மகனாக பிறந்தார். 1954ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட காமராசர் 9 ஆண்டுகளுக்கு முதலமைச்சராக பதவி வகித்தார். இவரது
இவரது ஆட்சியில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு இலவச மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். இவரை தென்னாட்டு காந்தி, படிக்காத மேதை என்றெல்லாம் புகழ்வர். வரதராஜ நாயுடு, ராஜாஜி போன்றோரின் பேச்சால் கவரப்பட்டு அரசியல் மற்றும் சுதந்திர போராட்டங்களில் கவனம் செலுத்தினார் பெருந்தலைவர் காமராசர். இவரது 9 ஆண்டு கால முதல்வர் வாழ்க்கையில் கல்விக்கு செய்த சாதனை எண்ணில் அடங்காதவை. உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் என பாகுபாடு இன்றி அனைவரும் கல்வி கற்க 30,000க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் தொடங்கினார். 3 முறை தமிழக முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காமராசர் பதவியை விட நாட்டுப்பணியும் கட்சி பணியுமே முக்கியம் என கருதி கே பிளான் எனப்படும் காமராசர் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். வாழ்நாள் முழுவதையும் சமூக தொண்டு செய்வதிலேயே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட காமராஜர் 1975ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காலமானார். அதற்கு அடுத்த ஆண்டு இந்திய அரசின் மிக உயர்ந்த விருதான பாரத ரத்னா விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. சமூக தொண்டையே பெரிதாக நினைத்த வாழ்ந்த அவர் கடைசி வரை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் வாழ்ந்தார். மாநில முதலமைச்சராக இருந்த பொழுதும் இறுதி வரை வாடகை வீட்டிலேயே வாழ்ந்தார். 1-2 கதிர் வேட்டிகள், சட்டைகள், கொஞ்சம் புத்தகங்கள், ரொக்கமா 150 ரூபாய் மட்டுமே இவர் சேர்த்து வைத்த சொத்துக்கள். இப்படிப்பட்ட உன்னதமான நேர்மையான தலைவரை உலகம் இனி சந்திக்குமோ என்பது சந்தேகமே. இவரை போல் எளிமையான நேர்மையான வாழ்க்கையை நாமும் பின்பற்றி இவருக்கு பெருமை சேர்ப்போம். வாழ்க தமிழ், வாழ்க தமிழகம். நன்றி, வணக்கம். என் பெயர் ஆர் பிரவீனா. நான் வஉசி வித்யாலயா பள்ளியில் படிக்கிறேன். நான் மக்களின் இதயத்தில் என்றும் நிலைத்திருப்பவர் கர்மவீரர் காமராஜரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற வந்துள்ளேன். காமராஜர் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 15ஆம் நாள் விருதுப்பட்டியில் குமாரசாமி சிவகாமி அம்மாள் அவர்களுக்கு மகனாக பிறந்தார். இவர் தனது 5 வயதில் திண்ணை பள்ளியில் படித்தார். தனது 12 வயதில் தந்தை இறந்த காரணத்தினால் காமராஜர் படிப்பை நிறுத்தி வேலைக்கு செல்லும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. காமராஜர் தனது இளம் பருவத்திலேயே அரசியல் பிரச்சாரங்களில் கலந்து கொண்டார். மகாத்மா காந்தி போன்ற பல தேச தலைவர்கள் நாட்டு விடுதலைக்காக போராடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் 1920ஆம் ஆண்டு இந்திய தேச காங்கிரஸில் உறுப்பினராக சேர்ந்த அக்கட்சி நடத்திய ஒத்துழையாமை சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தில் பங்கேற்றார். இவர் 1954ஆம் ஆண்டு சென்னை மாநில முதலமைச்சராக இருந்தார். இவர் 9 ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தார். தமிழகத்தில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு இலவச மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். காமராஜர் எளிமைக்கும் நேர்மைக்கும் பெயர் பெற்றவர். தன்னுடைய உழைப்பால் தொண்டால் படிப்படியாக உயர்ந்த இவர் பெருந்தலைவர், தென்னாட்டு காந்தி, படிக்காத மேதை, கர்ம வீரர், கல்விக்கண் திறந்த காமராஜர் என்று சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டார். காமராஜர் கல்வித்துறை மட்டுமின்றி தொழில்துறை, நீர்ப்பாசன திட்டங்கள், மின் திட்டங்கள் போன்றவற்றின் முன்னேற்றம் ஏற்படுத்தினார். ஒரு கோயில் திறந்தால் இந்துக்களுக்கு மகிழ்ச்சி, ஒரு சர்ச் திறந்தால் கிறிஸ்துவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி, ஒரு மசூதி திறந்தால் இஸ்லாமியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி, ஒரு நூலகம் திறந்தால் புத்திசாலிகள் அனைவர்களும் மகிழ்ச்சி, ஒரு பள்ளிக்கூடம் திறந்தால் நம்மை படைத்த கடவுளுக்கே மகிழ்ச்சி என்று கூறிய காமராஜர் அவர்கள் 1975ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 2ஆம் தேதி தன்னுடைய 72 வயதில் காலமானார். தியாகச் சுடர் பெருந்தலைவர், கிங் மேக்கர், படிக்காத மேதை, ஏழை பங்காளன், பச்சை தமிழன், கர்ம வீரர், கருப்பு காந்தி, இப்படி பல கோணங்களில் புகழப்படும் ஒரே தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பேசவிருக்கிறேன். காமராஜர் விருதுநகரில் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் தேதி பிறந்தார். அவருடைய பெற்றோர் குமாரசாமி நாடார் மற்றும் சிவகாமி அம்மாள் ஆவர். இந்த மாமனிதரின் வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மை சம்பவம் ஒன்றை பார்ப்போம். இவர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் ஒரு நல்ல காரியம் நடைபெற வேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு விழாவிற்கு விருந்தினராக காமராஜர் அவர்கள் சென்றிருக்கிறார். அதில் அவர் வருகிறார் என்று யானையின் தும்பிக்கை அளவிற்கு பெரிய மாலை ஒன்று வாங்கப்பட்டது.
அதை அவரால் போட முடியாது என்ற காரணத்திற்கு அவர் மேல் அந்த மாலையை வைத்து பிடித்துக் கொண்டு அனைவரும் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்கள். தான் இந்த காரியத்தை கவனித்துக் கொண்டு காரியம் இனிதே நடைபெற ஒத்துழைத்திருக்கிறார். பிறகு இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்தவரை அழைத்து எனக்கு மாலை வாங்கிய அந்த பையனை அழைத்து வா என்று கூறியிருக்கிறார். பையன் வந்தவுடன், என் தம்பி, இந்த மாலையை வாங்கும் போதே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னால் இதை போட முடியாதுன்னு, அவ்வளோ கனமானது, அப்புறம் எதுக்கியா வாங்கினேன்? இந்த பைசாவை வச்சு 4 பேருக்கு உதவி செஞ்சேன்னு நீ சொல்லியிருந்தா கூட்டத்துல முதல்ல சந்தோஷப்பட்டது நானாதானே இருந்திருப்பேன்னு சொன்னாராம். சொன்னது யார்? மாலை மரியாதை பின்னே தன் வாழ்க்கை முழுவதும் வாழ்ந்து காட்டியவர். உதயவாகை பணிபுரியும் போதே பாராட்டுக்கள். கருப்பு காந்தி தென்னிந்தியாவின் கர்ம வீரர் என்றெல்லாம் புகழாரம் பெற்றிருக்கின்றார். அரசாங்க போதையில் மயங்க மாட்டார், அழகார பகட்டுக்கு முயங்க மாட்டார், சொன்ன சொல்லை ஒருபோதும் அழிக்க மாட்டார் என்றெல்லாம் நாமக்கல் கவிஞர் அவர்கள் புகழாரம் சூட்டியிருக்கின்றார். நமது காமராசர் நாடார் சொத்து சுகம் நாடார், சொந்தங்களை நாடார், ஆசைகளை நாடார், அன்னையையும் நாடார், பொன்னொன்றும் நாடார், பொருளொன்றும் நாடார், நாடொன்றையே நாடி தன்னலம் நாடாத நாடாரே நாடு என்று கவிஞர் கண்ணதாசன் புகழாரம் சூட்டியிருக்கின்றார். காமராஜர் ஒரு நாள் மதுரை பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் போது சொல்கிறார், இந்தா என்னையே பாராட்டாதானே, நான் கல்யாணம்லாம் பண்ணல, எனக்கு புள்ள குட்டியும் இல்ல, இந்தா இவனை பாரு போலீஸ் மந்திரியா இருக்காப்புல, தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்க பிள்ளை, அதுக்கு பொண்டாட்டி புள்ளலாம் இருக்கு, நான் ஒரு தப்பு பண்ணிருக்காரா, என்ன பாராட்டாத, அவரை பாராட்டு, குடும்பத்துக்கும் நாட்டுக்கும் நேர்மையா இருக்கிறான், அவனை பாராட்டு, என்ன பாராட்டாதே என்று மேடையிலே தன்னை பாராட்ட விடாமல் தனக்கு கீழே இருப்பவனை பாராட்ட சொல்லும் பெருந்தன்மை யாருக்கும் வராது. நாம் செல்வமில்லை, கல்வி செல்வம் என உலகிற்கு தந்து சென்றாய், பெறுவதெல்லாம் நமக்கில்லை என்று ஊருக்கு உழைத்து சென்றாய், வாழ்வதெல்லாம் வாழ்க்கை இல்லை, போன பின்னும் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்து சென்றாய். சாதிகளால் மனிதர்களுக்கு பெருமை இல்லை, சில மனிதர்களால் தான் சாதிகளுக்கே பெருமை. எனவே மனிதர்களாக வாழ பழகுங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நான் 12ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். மண்ணில் பிறக்கும் ஒவ்வொருவரும் தங்களின் பிறப்புக்கான அர்த்தத்தை நிலைநாட்டி விட்டு செல்ல வேண்டும் என்பார்கள். தனது பிறப்பையும் செயலையும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றியவர்தான் நம் பெரும் தலைவர் காமராசர் அவர்கள். இந்தியாவின் கிங் மேக்கராக திகழ்ந்து 2 பிரதம மந்திரிகளையும் உருவாக்கியவர் நம் காமராசர் அவர்கள். படிக்காத மேதை நம் காமராசர் அவர்கள். அவரை பற்றி சிலவற்றை காண்போமா? அதிகம் படிக்காத பெருந்தலைவர் காமராசர் கல்விக்கு செய்த சாதனைகள் எண்ணில் அடங்காதவைகளாகும். ஏழை எளியோர், உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் ஆக எல்லாருக்கும் கல்வி, சீருடைகள், இப்படி பல திட்டங்களை தீட்டி அமல்படுத்தினார் நம் காமராசர். தமிழகத்தில் கல்வி செல்வம் பெருகியது. கிராமங்கள் தோறும் ஊராசிரியர் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. கல்வி கேள்விகளுக்கு மட்டும் சிறந்து விளங்கினால் போதுமா? நாட்டிலே பஞ்சம், பசி, வேலை இல்லாத திண்டாட்டங்கள் விலகிவிடுமா? சிந்தித்தார் நம் காமராசர். திட்டங்கள் தீட்டினார். நாட்டிலே புது புது தொழிற்சாலைகளை நிறுவச் செய்தார். தொழிற்கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர் நம் காமராசர். காமராசரின் திட்டங்களால் தமிழ்நாட்டு முன்னிலையில் நின்றது. காமராசரின் கல்வி திட்டங்கள் நிறைவேற உடனிருந்து பாடுபட்டவர் யார் தெரியுமா? திரு ஆர் வெங்கடராமன் அவர்கள். நெய்வேலி நிலக்கரி திட்டம், பெரம்பூர் ரயில் பொட்டி தொழிற்சாலை, திருச்சி பாரதி ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ், மேட்டூர் காகித தொழிற்சாலை ஆகியவை அவர் முன்னெடுத்த பெரும் திட்டங்களில் மிகச்சில. தமிழ்நாட்டின் தண்ணீர் தேவையை பெரும்பாலும் வெளி மாநிலங்களில் உற்பத்தியாகும் நதிகளே போகின்றன. ஆனாலும் வெள்ளமாய் பெருக்கெடுத்து வரும் தண்ணீர் கடலில் கலந்து வீணாகாமல் அணை கட்டி சேர்த்து வைத்தவர் நம் காமராசர் அவர்கள். மேட்டூர் அணை, வைகை அணை, மணிமுத்தாறு ஆறு, காவிரி டெல்டா, வடிகால் அபிவிருத்தி திட்டம், தொட்டில் பாலம் என தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து நதிநீர் திட்டங்களிலும் வரலாற்றிலும் எடுத்து பார்த்தால் அதில் காமராசர் என்ற பெயர் கல்வெட்டியில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். கல்வி கற்க பள்ளிகள், கல்லூரிகள், விவசாயம் செழிக்க நீர்த்தேக்கங்கள், உயிர்காக்கும் மருத்துவமனைகள், வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரும் தொழிற்சாலைகள் என ஒரு மாநிலம் பயன்பெற தேவையான அத்தனை வசதிகளையும் ஒரே மனிதன் 9 ஆண்டுகளில் செய்து காட்டியுள்ளார் என்றால் ஏற்படும் வியப்பு சாதாரணமானது கிடையாது. தந்தை பெரியார் கிராமங்கள் தோறும் பேசி வந்த சமூக நீதி கொள்கைகளை உள்வாங்கி அதனை தனது கையில் கிடைத்த அதிகாரம் மூலம் மக்களுக்கு நல்ல திட்டங்களாகவும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் நம் காமராசர் அவர்கள்.